நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நமது சங்க உறுப்பினர்கள் காலமாக ஆகிவிட்டதனால் அவர்களுக்காக ஒரு நிமிட நினைவஞ்சலி. திரு ராஜேந்திரன் ஆரணி, மோகனசுந்தரம் சென்னை, தரணிக்குமார் வேலூர் லேண்ட்ஸ்லைடில் இறந்தவங்களுக்காக சேர்த்து ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்துமாறு தாய்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். சென்னை வீடியோ புகைக்கல கலைஞர்களின் சங்கத்தின் புதிய செயலாளர் திரு துரைபாபு அவர்களையும் தலைவர் புருஷோத்தமன் இல்லையா வந்து இருக்காரு, அவருங்க தாழ்மையுடன் வந்துருக்கேன். இப்போதான் நம்ம சென்னை மாவட்டத்தின் செயலாளராக திரு துரைபாபு அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறார். வாங்க பாலு, வாங்க வாங்க சார். வெல்கம் அட்ரஸ் வரவேற்புரையை நமது தலைவர் பாண்டராஜா குப்தா அவர்கள் வழங்குவார்கள். Good morning, photographers and well-wishers. On behalf of the association, I cordially welcome our secretary Sadashivam, treasurer Sundar Vadivel, all the directors and members of our association, members of the South Indian Photographers and Allied Traders Association to this 56th annual general body meeting. Additionally, I am happy to extend a warm welcome to the legendary photographers who are here to get honored by our association for their remarkable contribution to our photography industry. One, Mr. Bhupati, Oriental Studio, Tirupattur. Mr. Mohan Raj Studio, Arcad. Mr. Krishnamurthy, Vani Studio, Madurai. Once again, I welcome all of you to program of this day. Thank you all. Thank you, President. minutes first நான் படிச்சிடறேன் சார், அதுக்கு அப்ரூவல் மட்டும் கொடுத்துருங்க. 55 AGM minutes. திரு மதன் வியாஸ் அவர்கள் 50 AGM minutes படிக்கிறாரு. வாங்க சார், கம்ஃபரன்ஸ் ப்ளீஸ் சார். Good morning and welcome to all the members of SIPATA. Good morning. Minutes of the 55th annual general body meeting held on 1st September 2023 at 11:30 AM at Suguna Vilas Sabha SVS Club next to Devi Theatre, Anna Salai, Chennai 602. Number of members present. As per the attendance register maintained by association, a total of 88 members were present and signed. Prayer song. The prayer of Tamil Thai Vastu was sung by all the members. Treasurer R. Sundarvedulu requested to members present to stand up in 2 minutes. Silence as marked respect to the departed SIPATA auditor Thiru and Ramraj. Silence was observed and condolence to the departed soul and mark of respect. Welcome address. Thiru P. Anandan, President of the Association, delivered the welcome address to all the members of this meeting. Approval of 54th AGM minutes. Thiru S. Sadasivam, Secretary. I welcome Chennai Videographer Association President Shri Purushottam Garu. Welcome, sir. Thiru S. Sadasivam, Secretary, requested Thiru R. Sundarvedulu, Treasurer, to present the 54th AGM minutes on his behalf and requested all the members to confirm and approve the minutes. All the members accepted and approved the 54th AGM minutes.
Director report. The director's report of 55th AGM was read by Thiru V. Babu, Director Chennai, and the same was unanimously approved by all the members present in the meeting. Notice to members on 55th AGM 2023. Notice to members on 55th Annual General Body Meeting was read out to the members by Thiru V. Babu, Director Chennai, and the same was unanimously approved. Sipata Lifetime Achievement Award 2023. The Achievement Award was decided and approved by the 54th AGM to be presented by 3 experienced and old age photographers accordingly for the first time in our Sipata Lifetime Achievement Award 2023 given this time to Mr. K.L. Rajendra, Sanidhi Studio, Bangalore from Karnataka, and Mr. Uttara from Uttara Photo Studio, T. Nagar, Chennai, and Chennai-based photographer Mr. V.M. Kemani was awarded. They were honored by our members with shawls and garlands and shields. The 3 photographers who received the Sipata Lifetime Award, Achievement Award 2023 presented their thanks in front of the members. Approval of annual accounts for the year ended 31/3/2023. Thiru R. Sundarvedulu, Treasurer, presented the 54th AGM annual account for the year ended 31/3/2023 to the members. Mr. Ganesh Ram Brothers raised some doubts in last year's accounts, especially corporation and water tax. He asked R. Sundarvedulu why the corporation and water tax is so high this year. To that, R. Sundarvedulu pointed out that the corporation and water tax were set by the Tamil Nadu government, and this year the prices increased by 150%, and the members said that they will immediately take the receipts online. Mr. B. Vijay Kumar, Vignesh Video, Chennai, asked his doubts about water tax. Last time it was too low and this time it is too high, to which Treasurer R. Sundarvedulu gave a suitable explanation. All the members unanimously clapped their hands and approved the 2022-23 annual accounts presented by the Treasurer Mr. R. Sundarvedulu. Appointments of auditor. The AGM unanimously approved the continuation of already appointed new auditor, Messrs. PMM Associates, Mylapore, Thiru K. Shankar Narayana Sarma for the year 2023-24. Other discussion regarding members' benefit. Mr. B. Vijay Kumar also advised them to do something to benefit their members, to which R. Sundarvedulu mentioned the total income and expenditure of our association and said that in future we will definitely do as you think. Mr. Ganesh Ram Brothers are conducting exhibition for members in other association with our name and said why you are not conducting it, and he got a lot of opposition among the members, so he kept quiet. Mr. Nanda Kumar, Nanda Photo Studio, Guriatam said they have 3 directors out of a total of 6 members for Karnataka and 3 directors out of 14 members in Andhra Pradesh. He mentioned that this is very high and thus the TA provided to the board of directors has cost rupees 28,000 this year. Therefore, he submitted an opinion to the members that the board of directors should be reduced in total. Mr. B. Vijay Kumar, Vignesh Studio, Chennai, and Mr. Jayachandran, Surya Studio, Guriatam also recorded the same opinion. In this regard, Karnataka Director Mr. G. Panduraj Gupta protested against this and insisted on seeking advice from the company secretary. In this regard, Secretary Mr. S. Sadasivam said that within the upcoming 2024 General Body meeting, after consulting the company secretary and taking a decision in the Board of Director meeting, appropriate advice will be given. Mr. Jayachandran, Surya Studio, Guriatam, that he had said in the past that he would conduct free classes for members on behalf of Fox Media and said that he is ready to do it this year as well. Tamil Nadu Director President Mr. V. Anandan assured him that he would definitely contact them and conduct in this time. Mr. Prem Kumar, Chennai, to make our association useful to members in business related matters, emphasized it was assured to take proper advice and do it. And Mr. Durai Babu, Chennai, asked the members to sell pen drive and photo equipment at a low price through the association. Mr. R. Sundarvedulu assured that an appropriate decision will be taken after consultation. Madurai, Mr. Vani Studio, members since 1958, advised senior members to do more good. Election of directors. Messrs. V. Babu and G.S. Rukumagadan for Chennai, R. Vishwariya for Andhra, and G. Panduraj Gupta for Karnataka were elected unanimously as director as there were no other contestant. Vote of thanks. Thiru V. Sukumar, Chennai director, presented vote of thanks to all the members of the association for the kind cooperation in conducting the meeting in a peaceful atmosphere. The meeting ended at 1:30 p.m.
date 1st September 2023, place Chennai 6,602. S. Sadasivam, Secretary. Thank you, sir. சார் இந்த லாஸ்ட் ஏஜிஎம் மினிட்ஸ் அப்ரூவல் பண்ணிடலாமா சார்? ஒரு கை தட்டினீங்கன்னா நான் அப்ரூவல் நினச்சிப்பேன் சார். தேங்க்யூ சார். சார். நோட்டீஸ் டு மெம்பர் திரு வி பாபு அவர்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். The South Indian Photographic and Allied Trade Association registered new number 368 Mount Road, Chennai. Notice is hereby given the annual general body meeting. Mrs. The South Indian Photographic and Allied Trade Association will be held on 11th September 2024 Wednesday at 10 a.m. at Suguna Villas Sabha next to JV Theatre, Chennai. Ordinary business to receive, consider and adopt the auditor balance sheet of the company as at 31st March 2024 and the income and expenditures statement for the year ended on the date together with directors' reports and auditor report thereon. To himself or will to appoint a director in the place of Mr. Parimel Alagar, Executive Committee member who retires by rotation and being eligible, offers himself for the appointment. To appoint a director in the place of Mr. Madan Gopal Vyas, Executive Committee member who retires by rotation and being eligible, offers himself for the appointment. To appoint a director in the place of Mr. N.K. Girisha, Executive Committee member who retires by rotation and being eligible, offers himself for appointment. சார் தேங்க்யூ சார். நோட்டீஸ் டு மெம்பர் வந்து என்னன்றது சொல்லிடுறேன். என்ன ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றோன்றதுக்காக போட்டிருக்காங்க. 2028 வரைக்கும் ஆடிட்டர் அப்ரூவ் பண்றதுக்காகவும் புது டைரக்டர் ரொட்டேஷன்ல இருக்கிற டைரக்டர்லாம் முடிஞ்சிச்சு, திருப்பி ரொட்டேஷன்ல வர டைரக்டர்களுக்காகவும் இந்த அப்ரூவல் கேட்குறோம். ஸோ இதுக்கும் ஒரு கை தட்டி அப்ரூவல் பண்ணுங்க. அடுத்ததா நமது திரு சரவணன் அவர்கள் தமிழ்நாடு தாவா அமைப்புல இருந்து வந்திருக்காங்க, நம்ம அசோசியேஷன் உறுப்பினர். அவர் வருகைக்கு மிகவும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். வணக்கம் சரவணன் சார். நம்ம மூத்த உறுப்பினர்கள் பாராட்ட தெரிவிக்க போறோம். VM மணி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். பரிமேல் அழகர் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன். தமிழ்நாடு சார்பில் பண்றோம். இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்டா நான் வந்து 86 வயசு உடைய நம்ம இன்னும் போட்டோ எடுத்துன்னு இருக்காரு திரு கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு சொல்லிட்டு. திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் எங்க இருக்கீங்க சார்? வாங்க சார். கிருஷ்ணமூர்த்தி வாங்க சார். மதுரையில் இருக்காரு, வாணி ஸ்டுடியோ. 22/5/1939 பிறந்து 7வது வரைக்கும் படிச்சிருக்காரு. 1954 போட்டோ தொழில வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறாரு. இது நாள் வரைக்கும் வேலை செஞ்சுன்னு இருக்காரு. இந்த 2024 வரைக்கும் இவர் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறாரு. 1954 இருந்து 2024 வரைக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டெவலப்பிங் அண்ட் கலர் டெவலப் செய்யறதுல நல்ல ஸ்கில்டான அவர். கலர் எல்லா லேபுக்காரும் இவர் டெவலப் பண்ணா இவர்கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க. 70 வருடமா இந்த தொழிலை செஞ்சுக்கிறாரு. இவர் நம்ம சிப்பட்டாவுடைய உறுப்பினரும் கூட. இது வரைக்கும் எல்லா வருஷமும் நேரா வந்து GBA மதுரையில இருந்து வந்து அவர் செலவுல வந்து அட்டன் பண்றாரு. அதுக்காகவே உங்க வாழ்த்துக்கள் சார். அவரை வந்து நமது சிப்பட்டா சார்பில் அவருக்கு மரியாதை செய்யறதிலும் வாழ்த்து செய்யறதிலும் பெருமிதம் கொள்கிறோம். அவருக்கு மாலை அணிவிக்க திரு பாண்டராஜ குப்தா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு ஈஸ்வரையா, திரு வி ஆனந்தன் அவர்களை, திரு இல்ல பண்ணிடலாம் சார், பண்ணிடலாம். திரு வி ஆனந்தன் அவர்களை, வாங்க வாங்க வாங்க. ரெடி சார். சார் ஒரு சில வார்த்தை சார். மதுரையிலே பிறந்து
மதுரையே வாழ்ந்துட்டேன். தெற்கு கிருஷ்ணன் கோவில் எங்கள் கோவில் 11வது வீடு நான் பிறந்தேன் 1939. 15 வயசில் இந்த தொழிலுக்கு வந்தேன். 54 ஆர்வமாக இந்த தொழிலுக்கு எந்த தொழிலும் போய் இதில் வரல. சில பேர் வாத்தியார் வேலை, சில பேர் தையல் வேலை, மெடிக்கல் இப்படி வந்து தான் தொழிலில் வந்திருப்பாங்க. நான் படித்து 7வது படித்து நேராக எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே கிருஷ்ணா ஃபோட்டோ எம்போரியம் மதுரையிலையும் மெட்ராஸில் ட்ரிபிள் கேன் கிருஷ்ணா ஸ்டுடியோன்றதும் ஏகே நடேசர் அவர்கிட்ட 54 வேலைக்கு 9 ரூபாய்க்கு சேர்ந்தேன். 1 வருஷம் வேலை பார்த்தேன். 13 பேருக்கு காப்பி வாங்கி கொடுக்குறேன். தொழில் பழக முடியாது. பிரிட்டிஷ் கேமரா ஸ்டோர் எளிய குப்புசாமி லெனாக் மவுண்ட்டு அவர்கிட்ட போய் 12 ரூபாய் சம்பளம் சேர்ந்து வேலையை கற்றுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் வர்றவங்களுக்கு தொழில் சொல்லிக் கொடுத்து வியாபாரம் சொல்லிக் கொடுத்து நல்ல பேர் வாங்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் என்ன பேர் சொன்னால் நல்லா பேசுவாங்க செய்வாங்க. இது வரைக்கும் தொழில் நடந்திருக்கேன். நியாயமான ரேட்டு நியாயமான பேசி எல்லாருக்கும் அனுபவிச்சதுனால எந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் டிஎஸ்பி ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் நம்ம போனாங்கன்னா 3 தலைமுறைக்கு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன். அதனால் எனக்கு எந்த விதமான வேலையும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க, எதுனாலும் செய்வாங்க. நம்ம எல்லார்ட்டையும் அன்பாக பழகி இது வரைக்கும் வாழ்ந்து வருகிறேன். எந்த நோய் நொடியும் இல்லை. 86 வயசு ஆகுது. நல்லா சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கு. இவருடைய 86வது பிறந்தநாள் ஆல்பம் வச்சிருக்காரு. இப்போ லேட்டஸ்டாக பண்ணியிருக்காரு. 5ஆம் மாதம் பண்ணியிருக்காரு. எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷம் சார், நீங்கள் இதை எங்கள் கூட சேர்ந்து பகிர்ந்ததுக்கு நன்றி சார். ப்ளீஸ் சிட் டவுன். சார் ஒரு நிமிஷம் ஐயா ஒரு நிமிஷம் சார். வேலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் சங்கம் சார்பாக ஐயாவை வாழ்த்தி பொன்னாடை போட்டுக்கிறாங்க. அனைவரும் கைத்தட்டி நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. திரு பூபதி அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன் சார். திரு பூபதி சார் வந்து திருப்பத்தூர்ல ஓரியண்டல் புகைப்பட கடையை அவங்க தாத்தா தாத்தப்ப முதலியார் அவங்க ஆரம்பிச்சு நிறுவனம் இருந்தாரு. தொடக்க நாள்ல இருந்து ஜிகேவேல் ஸ்டுடியோக்குள்ளெல்லாம் தொடர்பில் இருந்திருக்காங்க. குழந்தைவேல் முதலியார் அவர்களுக்கும் சிப்பட்டாவின் தலைவர் புகைப்பட எம்போரியத்தின் திரு கதிரேசன் அவர்களுக்கும் நல்ல பழக்கமானவர். ஏதாவது நம்ம ஃபோட்டோ எம்போரியம் ஜிகேவேலு அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப க்ளோஸானவங்க. இவங்க தாத்தா ஆரம்பிச்சது தான் இந்த இது. இவங்க வந்து அக்ஃபா கவர்ட் இந்தியா லிமிடெட் கொடாக் ஃபிலிம்ஸ் பேப்பருக்கு டீலர் உறுப்பினராக இருந்திருக்காங்க. ஆர்ஓ ஃபிலிம்ஸ் இந்து ஃபோட்டோ ஃபிலிம்ஸ் பேப்பர்ஸு போட்டியின் ஆகியவற்றுக்கான அங்கீகாரம் பெற்ற டீலராக இருந்திருக்காங்க. வடார்காட்டு முழுவதும் இவங்க அப்பா அம்மா திருமதி பாஞ்சாலை அம்மாள் அவங்க எல்லாருமே இந்த தொழிலில் இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் கல்லூரி படிப்புக்கு அப்புறம் இந்த தொழிலுக்கு வந்து இந்த தொழிலை இது வரைக்கும் பண்ணின்னு இருக்காரு. இப்போ இவருடைய சகோதரனும் சேர்ந்து இந்த புகைப்பட வீடியோ தொழிலை மிக சிறப்பாக பண்ணிருந்திருக்காங்க. இவர் அங்கே நாங்கள் பாராட்டி வைக்கிறதுல மிகவும் பெருமை அடைகிறோம். திரு பூபதி அவர்களுக்கு. திரு மதன் வியாஸ் அவர்கள் ப்ளீஸ் சார் வாங்க சார். சுகுமார் வாங்க. திரு ருக்மாங்கதன். வாங்கிக்கங்க சார். தேங்க்யூ சார். ஒரு சில வார்த்தைகள். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பாராட்டும் பெருமையும் முழுவதுமாக என்னுடைய தாய் தந்தை இவர்களுக்கு மட்டுமே அதை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் தான் இந்த தொழிலையே முதல்ல ஆரம்பித்து கொடுத்து அப்போதைக்கு வந்து ஆத்தார்காட் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், அரக்கோணம், திருவண்ணாமலை அப்படின்னு எல்லாம் பிரிஞ்சு அப்போ மொத்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்குமே நாங்கள் ஒருத்தர் மட்டுமே தான் எல்லா டீலுமே பண்ணியிருந்தோம் ஃபோட்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும். அந்த இப்போ வந்து அது 3-4 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்குது. அந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பழைய பேர் எங்கள் அப்பா பேரையும் ஓரியண்டல் ஃபோட்டோ சோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த அளவுக்கு நாங்கள் நடத்திருந்துருக்கிறோம். நான் படித்து முடித்த பிள்ளை
படித்து முடித்த பின்னால் நான் வந்து இந்த செய்தியில் இருக்கேன். இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் அசோசியேஷனை ஆரம்பத்திலிருந்து நான் வந்ததிலிருந்து நான் இந்த அனைத்து ஜெனரல் பாடி மீட்டிங்க்கும் வந்திருக்கிறேன், பார்த்துருக்குறேன். நல்லபடியாக செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க. ஃபோட்டோகிராஃபியில் எவ்வளவோ மாற்றம்லாம் வந்துடுச்சு. அத்தனை மாற்றத்தையும் நாம் தாங்கி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னை பாராட்டுக்கும் கௌரவித்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றி. வேலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த போட்டோகிராஃபர்கள் சங்கம் சார்பாக ஐயாவுக்கு பாராட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அடுத்ததாக திரு மோகன்ராஜ் அவர்களை அழைக்கிறோம். வாங்க சார். ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்த திருவாளர் டி செல்வர் பெருமாள் 67 சிப்போட்டா மெம்பராக இருந்த ராஜா ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் அவருடைய மகன் எஸ் மோகன்ராஜ் அவர்களை அழைக்கிறோம். அவர் சிப்போட்டா பழைய மெம்பர் 3305, புது மெம்பர் 4565. அவர் பிறந்தது 1956. இந்த தொழிலுக்கு வந்தது 1975. அந்த 75லேருந்து அவருடைய சாதனைகள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் நைட் ரீடச்சிங் ஸ்பாட்டிங் பண்ண தெரியும், பாடி கேமரால போட்டோ எடுத்து அதை ரீகாப் பண்ணி பண்ண தெரியும், ஹேண்ட் ஒர்க் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஒர்க் பினிஷிங் பண்ண தெரியும், யாஷியா கேமரா எலக்ட்ரோ 35 7500 வீடியோ கேமரா JVC 5 JVC 7 அன்னிலிருந்து இன்னி இருக்கிற 160 கேமரா வரை எடுத்துனுக்கிறாரு. இதுல பெரிய ஆச்சரியம்னா 1987 கலர் பிலிம் ப்ராசஸிங் அண்ட் பிரிண்டிங் மேனுவல் லேபும் ஆரம்பிச்சார் ஆர்காட்ல. மேல் விசாரம் அப்துல் நவீன் கல்லூரியில் 1976ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது 2024 வரை சுமார் 50 வருடமாக CH காலேஜுக்கு போட்டோகிராஃபராக இன்று வரை பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். மேலும் மேல் விசாரம் CA இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருபாலர் ஆண் பெண் காலேஜில் இன்று வரை புகைப்பட கலைஞராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். மேலும் மேல் விசாரம் MMEAC மகளிர் கலைக்கல்லூரியில் 2007 இன்று வரை புகைப்பட கலைஞராக பணியாற்றிருக்கிறார். மேலும் விலாப்பாக்கம் மகாலட்சுமி கல்லூரியில் கடந்த 1999 ஆண்டு முதல் 2014 வரை புகைப்பட கலைஞராக பணியாற்றியுள்ளார். சார் மேலும் மேல் விசாரம் மகளிர் பள்ளியின் கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு அமைச்சர் மாண்புமிகு அரங்கநாயகம் அவர் தலைமையில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது முதல் 1982 அமைச்சர் மாண்புமிகு ராஜமோகன் அவர்கள் பள்ளி திறக்க வைக்கப்பட்டது. அன்று முதல் இன்று வரை மகளிர் கல்லூரிக்கு புகைப்பட கலைஞராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ராணிப்பேட்டையில் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிப்காட்டில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு கடந்த 1987ஆம் ஆண்டு முதல் 1992 ஆண்டு வரை 5 வருடமாக புகைப்படங்கிறாங்க. முன்னாள் பிரதமர் மாண்புமிகு ராஜீவ்காந்தி சோனியா காந்தி அவர்கள் வந்தபோது புகைப்படம் எடுத்து பாராட்டு பெற்றவர். மேலும் விலாப்பாக்கம் DLR இருபாலர் கல்லூரியில் கடந்த 1988ஆம் ஆண்டிலிருந்து இது நாள் வரை புகைப்பட கலைஞராக பணியாற்றியுள்ளார். ஆற்காடு நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள அனைத்து ஊரிலும் இதுவரை திருமண நிகழ்ச்சிகளுக்கு 4 தலைமுறைகளாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர், முன்னாள் முதல்வர் MGR, முன்னாள் முதல்வர் புரட்சித் தலைவர், இந்நாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் வரை அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு இன்று வரை கல்லூரிக்கு புகைப்படம் எடுக்க சென்று கொண்டிருக்கும் எங்களது ஆற்காடு கௌரவ தலைவர் எஸ் மோகன்ராஜ் அவர்களை சவுத் இந்தியன் போட்டோகிராஃப் அலைட் ட்ரேட்ஸ் அசோசியேஷன் அவார்டு கொடுப்பதில் பெருமை கொள்கிறது என்பதை மனசார பாராட்டுகிறேன். திரு சம்பத் சார் அவர்களையும் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்கள், கிரிஷா சார் வாங்க. ஆனந்த் சார் வாங்க, கொடுங்க வாங்க. கிரிஷா வாங்க. செக்ரட்டரி வாங்க. செக்ரட்டரி அனைவருக்கும் வணக்கம். 1953 அப்பா கடை ஆரம்பிச்சாருங்க. 75 அப்புறம் நான் காலேஜ் படிக்க முடிச்சுட்டு நான் கடைக்கு வந்தாங்க. அதனால இது வரை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்தில் வந்து இது வரைக்கும் தொழில் பண்ணி தான் இருக்கிறேங்க. அது சிறப்பாக இருக்குது. எங்கள் அப்பா காலத்தில் வந்து சிப்பாட மெம்பர் தாங்க. இந்த என்ன சொல்கிறது, கௌரவிப்பு பண்ணதுக்காக சிப்பாட மெம்பர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. சார், வேலூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட சார்பாக திரு மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கு குடியார்த்தம் எங்கள் பாபி மணி அவர்கள் சால்வை அணிவிக்கிறார். சார் மச்சான் தானே சார்? சார், அவருடைய மைத்துனர் திரு கற்பகம் ஸ்டுடியோ ஆனந்த் ராணிப்பேட்டை அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார். ஆற்காடு போட்டோவுடைய கலைஞர் சங்க சார்பாக திமிரி அசோக் அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார். ஆற்காடு கருப்பு தங்கம் மிஸ்டர் மானசன் என்கிற ராஜா அவர்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார். முதல்ல தொழில் சொல்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேருந்து பாடி கேமராலேருந்து இவங்க கூட அசிஸ்டண்ட்டாக போய் இன்றைக்கி நான் தனியாக ஸ்டுடியோ வச்சு நான் 40 வருஷம் ஆகுதுங்க ஸ்டுடியோ வச்சு. எங்கள் மாமா இவரே என்னை ஆளாக்கி வளர்த்தாரு. ஆற்காடு சங்க சார்பாக திரு மானசன் அவர்கள் சால்வை அளிக்கிறார். அசோக் திமிரி அசோக் அவர்கள் சால்வை அளித்து மரியாதை செலுத்துகிறார். ரமேஷ் சார், எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜோரா கை தட்டுங்க சார். எங்க இருக்கிறார் இது வரைக்கும்? யூத் ஆகிறார். ஓகே, டன் டன் டன். சார், அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம சங்கத்தில் வந்து லைஃப் மெம்பர் ரூபீஸ் வந்து 10,000 ரூபாய் சார். தேங்க்யூ சார். அந்த 10,000 ரூபாய் கட்டி இந்த வருஷம் வந்து 5 பேர் உறுப்பினர் ஆயிருக்காங்க. திரு ரவிச்சந்திரன், ஆர்சி ஸ்டுடியோ தமிழ்நாடு. வாங்க சார். திரு செக்ரட்டரி அவர்கள் கொடுப்பார். நீங்களே கொடுங்க சார். இவர் வந்து ஆர்சி ஸ்டுடியோ தமிழ்நாடு. எந்த ஊர் சார்? குடியாத்தம் சார். தேங்க்யூ சார். சிப்பட்டாவின் புதிய உறுப்பினர் ரவிச்சந்திரன் வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக திரு சந்தோஷ் ஸ்டுடியோ தமிழ்நாடு. வாங்க சார். புது உறுப்பினர், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்காரு. கொடுங்க சார். சந்தோஷ் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி சார். வேலூர் மாவட்ட சார்பிலாக அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க. போடுங்க சார். வேலூர் மாவட்டத்தின் சார்பாக. அடுத்ததாக தேங்க்யூ சார். அடுத்ததாக சந்துரு ஸ்டுடியோ தமிழ்நாடு. சந்துரு ஸ்டுடியோ எங்க சார்? வாங்க சார். சார் ஆற்காடு சார். ஆற்காடு திரு அடுத்ததாக திரு சக்திவேல் பாரத் டிஜிட்டல் ஸ்டுடியோ வரல. அவரு திரு இவர்கிட்ட கொடுத்துடலாம். திரு ஆனந்த்ராஜ் அவர்களை அழைக்கின்றோம். சார், ஆற்காடு போட்டோ வீடியோ சங்கத்தின் செயலாளர் அவர்கள் சவுத் இந்தியன் போட்டோகிராஃபர் லைஃப் மெம்பர் ஆகிறார். ஆனந்த்ராஜ் ஒரு பெரிய பாராட்டு கைத்தட்டுங்க. தேங்க்யூ சார். வேலூர் மாவட்ட சார்பாக அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம். இது நீங்க சேர்த்துறீங்களா? அவர்கிட்ட நீங்க கொடுத்துறீங்களா? சரி, ஆப்சன் சார். வரல. இந்திரா ஸ்டுடியோ உரிமையாளர் ராஜா அவர்கள் நமது வேலூர் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட பொறுப்பாளர் திரு ஏஎம் மணி பேரணாம்பட் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்கிறார். போனா நான் உன்னதான். எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜோரா கை தட்டுப்பா. இந்த வேலூர் மாவட்டம் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு எங்க அண்ணன் தான். அவருக்கு எங்க ராஜா வந்து சால்வை போடுறாரு. பாபு எங்க பாபு சீரம் வாங்க பாபு. ஆற்காடு ராஜா சார் வந்து ஆனந்த் சாருக்கு பொன்னாடை பொத்திக்கிறார். பாபு போடுறாருப்பா. சென்னை டைரக்டருக்கு பாபு போறாரு. நில்றா சார். ஒரு நிமிஷம் இல்லை சார். போட்டாங்க. ஆனந்த் சார் அவர்களுக்கு பி ராஜா இந்திரா ஸ்டுடியோ அவர்கள் மரியாதை செய்கிறார்கள். திரு தரணி அவர்கள் மணி அவர்களுக்கு வாங்க.
சார் திரு மணி வந்து 75ல ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காரு சார். இது 50வது வருஷம் அவர் மணிக்கு. அவருக்கு எங்க சார்பில் வாழ்த்து தெரிவித்துக்கிறேன் சார். நன்றி சார், நன்றி சார். தி சவுத் இந்தியன் போட்டோகிராபிக் அண்ட் அலைட் ட்ரேட் அசோசியேஷன் இன் 2024 மார்ச் 31 கணக்கு வழக்கை சப்மிட் பண்ணிக்கிறேன். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் அட் 31 மார்ச் 2024. இந்த வாட்டி எல்லாம் இந்த சார் எல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் கவனிங்க சார், ப்ளீஸ் சார். சார் ஒரே நிமிஷம். இந்த வருஷம் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் கணக்கு வழக்கெல்லாம். எல்லாமே புக்காக தான் இந்த வாட்டி வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது காப்பி வேணும்னா கேளுங்க, இங்கே இருக்கு தரோம். நான் படிச்சிடறேன் சார். ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 18,60,742 ரூபா, 18,60,742. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து 30 லட்சம் ரூபா சார். மொத்தம் டோட்டலாக சேர்த்து 48,60,742 ரூபா. அசட்ஸ் வந்து 30 ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் 32,46,136 ரூபா. கரண்ட் அசட்ஸ் வந்து எஃப்டிலையும் பிளஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 16,13,261 ரூபா. அதர் கரண்ட் அசட் வந்து 1,350 ரூபா. மொத்தம் சேர்த்து 48,60,742 ரூபா. இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் இயர் ended 31/3/2024. இன்கம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வழியா நம்மளுக்கு வந்தது வந்து 31,350 ரூபா. ரெண்ட் அண்ட் அதர் இன்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து 9,46,711 ரூபா. மொத்தம் 9,78,061. பை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 31,350. ரெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் 9,46,711 rupees. எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் 2,38,894, அதாவது சேலரி வழியாக கொடுக்கறது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 5,52,043 ரூபா. மொத்தம் 7,90,937 ரூபா வந்து எக்ஸ்பென்சஸ். இன்கம்லேருந்து எக்ஸ்பென்சஸை கழிச்சு 1,87,124 ரூபா. அதில் டெப்ரிசியேஷன் வந்து 1,76,118 ரூபா போச்சுன்னா வருமானம் வந்து 11,06,000 ரூபா சார். 11,06 ரூபா. ஷெட்யூல் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து 17 போன வருஷத்தினுடைய ஷேர் கேபிட்டல் ஜெனரல் ரிசர்வ் ஃபண்ட் வந்து 18,49,736 ரூபா. இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் வந்து 11,006 ரூபா. மொத்தம் சேர்த்து 18,60,742 ரூபா. செகண்ட் எதுவும் கிடையாது. தேர்ட் வந்து 30 லட்ச ரூபா வந்து ரெண்டல் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கோம், அதான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸு. அதுக்கப்புறம் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து 45,561 ரூபா இருந்தது. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் வந்து 15,59,465 ரூபா வந்திருக்கு. கேஷ் இன் ஹேண்டு 8,235 ரூபா. மொத்தம் 16,13,261 ரூபா கையில் இருக்கு. அடுத்த கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியில் டெபாசிட் 1,350 ரூபா இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வருஷம் 31,350 ரூபா ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல வந்து 92,011 ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. ரெண்ட் வந்து 8,54,700 ரூபா வந்திருக்கு. மொத்தம் 9,46,711 ரூபா. எம்ப்ளாயி சேலரி வேஜஸ் அண்ட் போனஸ் இது 2,33,000 ரூபாயும். ஸ்டாஃப் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்ஸ் 5,894 ரூபா. மொத்தம் 2,38,894 சேலரி வழியாக செலவாயிருக்கு. அப்புறம் வந்து ஷெட்யூல் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி இந்த வருஷத்தினுடைய 31 மார்ச் 2024 சொல்கிறேன். பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி 16,174 ரூபா. போஸ்டேஜ் அண்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் 1,277 ரூபா. டெலிஃபோன் 7,065 ரூபா. ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் 1,52,508 ரூபா. பூஜா எக்ஸ்பென்ஸ் 5,255 ரூபா. ஆடிட்டர் ஃபீஸ் 4,500 ரூபா. லாக்கர் ரெண்ட் 3,147 ரூபா.
வாட்டர் டேக்ஸ் 63,052 ரூபா, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் 9,315 ரூபா, இன்கம் டேக்ஸ் பேமெண்ட் எதுவும் கிடையாது. ஏஜிஎம் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 62,172 ரூபா, கன்வெயன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 3,440 ரூபா, ட்ரைனிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 75,000 ரூபா, டொமைன் சார்ஜ் இந்த வருஷம் கிடையாது, சிட்டிங் ஃபீஸ் ஃபார் டைரக்டர் 72,000 ரூபா, அக்கௌண்டன்ட் ஃபீ 15,000 ரூபா, ஆர்ஓசி எக்ஸ்பென்சஸ் 38,800 ரூபா, ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ் 13,775 ரூபா, ரிப்பேர் 9,563 ரூபா. டெப்ரிசியேஷன் வந்து பழைய டெப்ரிசியேஷன் 40,000 ரூபா லேண்ட் வேல்யூ அப்படியே இருக்கு. பில்டிங் வேல்யூ 33,18,5 ரூபாயில 1,65,901 ரூபா போச்சுன்னா 31,52,114 ரூபா அப்படியே இருக்கு. ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ் வந்து 7,026ல் 703 ரூபா போச்சுன்னா 6,323 ரூபா இருக்கு. பிரிண்டர் 1,257 ரூபாயில் 503 ரூபா போச்சுன்னா 784 ரூபா ஆகுது. ஏர் கண்டிஷனர் 53,475 ரூபாயில் போச்சுன்னா 8,021 ரூபா ஆகுது. மொத்தம் 8,023 ரூபா டெப்ரிசியேஷனு, 45,454 ரூபா இருக்கு. அப்புறம் மொபைல் ஃபோன் 2,476 ரூபாயில் 990 ரூபா போச்சுன்னா 1,480 ரூபா இருக்கு. ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து போன வருஷம் வந்து 13 லட்சம் ரூபா இருந்தது. இந்த வருஷம் 2.5 லட்ச ரூபா போட்டு 15 லட்சமாக இருக்கு. அதாவது இந்தியன் பேங்க்ல ஒரு 3.5 லட்சமும், இன்னொரு இந்தியன் பேங்க்ல 2.5 லட்சம், திருப்பியும் இந்தியன் பேங்க்ல 7,50,000, இன்னொரு இந்தியன் பேங்க்ல வந்து 2 lakhs. அதெல்லாம் இந்தியன் பேங்க்ஸ் தான். இது வரைக்கும் மொத்தம் 15 லட்சம் நம்ம பேங்க்ல வந்து எஃப்டியா இருக்கு சார். அவ்வளோதான் சார். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். என்ன டவுட் இருக்கு திரு கணேஷ் அவர்களை தாழ்மையுடன். ஆஃபீஸ் ஆமாம் சார், ஆஃபீஸில் வந்து டீ சாப்பிடுவாங்க. மெயின்டெனன்ஸ் வேற, ரிப்பேர் வேற சார். ரிப்பேர்னா ஒரு நிமிஷம், நான் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். உட்காருங்க சொல்கிறேன். அவர் மைக்கு தேவையில்லை சார் அவருக்கு. சார் ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது வந்து உட்காருங்க சார் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் உட்காருங்க. ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது ஆஃபீஸில் ஸ்டாஃப் இருக்காரு. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீ சாப்பிட்டா கூட 20 ரூபா, டீனா கூட 60 ரூபா ஒரு மாதம் வரும். அது ஒரு வருஷத்துக்கு கணக்கு போட்டுங்க. தண்ணி வாட்டர் கேன் வாங்குறோம். அதுக்கப்புறம் வெள்ளிக்கிழமையான பூஜை பண்ணுறது, இந்த மாதிரி செலவுகள் தான். அதே மாதிரி டெய்லி ஆஃபீஸை வந்து ஒரு அம்மா வந்து துடைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் ஆகுது. 12 மாதத்துக்கு 12,000 ரூபாய் அதே செலவாகுது. இதுதான் ஆஃபீஸ் மெயின்டெனன்ஸ். ரிப்பேர்ன்றது என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ரிப்பேர்ன்றது வந்து 2 இரும்பு கேட் வாங்கியிருக்கோம். அதாவது ஆஃபீஸ் உள்ள வந்து இந்த கீழே கடைக்காரங்க மொட்டை மாடிக்கு நைட்டில் போகிறாங்கன்றதுக்காக 2 இரும்பு கேட் வாங்கியிருக்கோம். அந்த இரும்பு கேட்டு வாங்கி வச்சிருக்கோம், இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தனியாக சார்ஜ் ஆகும். அந்த 2 இரும்பு கேட்டு வந்து அங்கே வாங்கிறதுக்காக 9,056 ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா நைட்டில் வந்து மொட்டை மாடி பக்கம் மேலே கீழே போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ராத்திரியில் மேலே தனியாக அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த கடை அந்த இடத்துல கேட்டு போடுறோம். ஆற்காடுல கிளாஸ் நடத்தணும் சார். 75,000 கிளாஸ் நடத்துது. கிளாஸ் மெம்பர் உறுப்பினர் இங்க இருக்காங்க சார். உறுப்பினரை கேளுங்க. எதுக்கு கிளாஸ்? தமிழ்நாடு உறுப்பினர்களாக தமிழ்நாட்டில் நடந்தது, உங்களுக்கு நடக்கல. சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது. இந்த வாட்டி நடந்தது தமிழ்நாடு உறுப்பினர்களுக்கு. ஆற்காடுல நடந்தது. ஆற்காடுல அதுக்காக ஆற்காடு அசோசியேஷன் சேர்ந்து செலவு பண்ணது. இன்னும் சொல்ல போனா அதுல சொல்றது நல்லா கவனிங்க. அது மொத்தம் ஒரு 75,000 ரூபாய் தான் இந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கு அவங்களுக்கு. ஆனா 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு சார். கிளாஸ் 75,000 அந்த கிளாஸுக்காக செலவு பண்ணது. அவங்க கிளாஸ் நடத்தினாங்க சார். மாடல் வந்தாங்க சத்திர சார். நம்ம மெம்பர் சார். அவங்க ஆர்காட் தமிழ்நாடு மெம்பருக்கு. ஆர்காட் நீங்க என்ன பேச? தமிழ்நாட்டுல சார், தமிழ்நாடு இருங்க, நான் பேசுறது கவனிங்க. தமிழ்நாடு மெம்பருக்கு ஆற்காடுல நடத்தப்பட்டது. ஆற்காடுல அதிக உறுப்பினர் இருக்காங்க. அவங்களுக்காக நம்ம வந்து ஆற்காடுல போய் அங்க நடத்தணும். அவங்க நம்ம மெம்பர் தானே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க. தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியன் போட்டோகிராஃபி தானே இது. ஒரே நிமிஷம். நாங்க ஏங்க நம்ம மெம்பருக்கு ஃப்ரீயா செய்யணும்னா எப்படி செய்யுது? காசு வாங்காம கிளாஸ் நடத்துற ஒரே அசோசியேஷன் சிப்பட்டா அசோசியேஷன் தான்.
காசு வாங்காம மெம்பருக்கு கிளாஸ் நடத்துற ஒரே அசோசியேஷன். சார் அப்ப நம்ம அசோசியேஷன் என்னதான் பண்ணோம்? நம்ம அசோசியேஷன் என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணுவீங்க? நம்ம அசோசியேஷன் வந்து சாப்பிட்டு கம்முன்னு போறதுக்கா? இருக்கட்டும் சார், இது நம்ம மெம்பர். ஒரே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அவசரப்படாதீங்க. இரு சார், ஒரே நிமிஷம். ஒரே சுகுமார் சார் இவரு பேசுற, இருங்க சார். கணேஷ் ஒரே நிமிஷம் பாபு, இவரு இப்படி பேசுன செட் ஆக மாட்டாரு. சார் ஒரே நிமிஷம். ஏன்பா தம்பி ஒரே நிமிஷம் நான் விளக்குறேன். ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்க, நான் விளக்குறேன். சார் கணேஷ் சார் இங்க கவனிங்க. கணேஷ் சார் கேட்கிற கேள்வி கவனிங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து தான் உறுப்பினர். இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு உறுப்பினர் இருக்காங்க, சென்னைக்கு உறுப்பினர் இருக்காங்க, ஆந்திராவுக்கு உறுப்பினர் இருக்காங்க, கர்நாடகாவுக்கு உறுப்பினர் இருக்காங்க. இதுல அதிகமா உறுப்பினரா இருக்கிறது தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டுல அதிகமா உறுப்பினர் இருக்கிறது வந்து குடியாத்தம், பேர்னம்பட்டு, வேலூர், ஆற்காடு, இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தான் அதிக உறுப்பினர் இருக்காங்க. சென்னையில ஒரு 60-70 பேர்னா அங்க 120 பேர் இருக்காங்க. இந்த 120 மெம்பருங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பயிற்சி வகுப்பு இதெல்லாம் எடுத்தாதான் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேற முடியும். நீங்க வந்து உங்க ஒருத்தர் கருத்துக்காக எல்லாம் இங்க வேலை செய்ய முடியாது. இங்க மொத்த பேர் கருத்து இங்க கிளாஸ் நடத்துனா அவங்க இப்ப நீங்க சொல்றீங்க கிளாஸ் நடத்துறது தப்பா ரைட்டா நான் கேட்கறேன். எத்தனை பேர் தவறு ரைட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க கவனம் தருங்க. அவ்வளவுதான், மெஜாரிட்டி தான் இதுல மெயின். கணேசன் சார் சொல்றதை கேளுங்க. நீங்க சொல்ற ஆற்காடுல அசோசியேஷன் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிங்க. அவங்க தனியாகவும் கிளாஸ் நடத்தினாங்க. போன மீட்டிங்ல அவங்க கேட்டுக்கிறதுனால தான் அங்க கிளாஸ் நடத்தணும், எல்லாரோட பர்மிஷனோட. உங்களுக்கு அது தெரியலன்னா அதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்லை சார். உங்க சென்னையில நடந்ததுன்னா நீங்க சென்னை மெம்பரை கண்டிப்பா சென்னையில நடக்கும்போது, இந்த வருஷம் சென்னையில நடக்கும்போது உங்களை கூப்பிடல, லெட்டர் போடலன்னா நீங்க கேட்கலாம். இது தமிழ்நாடு மெம்பருக்காக நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் லெட்டர் போட்டிருக்கோம். சார் லாஸ்ட் மீட்டிங்லயே ஆற்காடுல நடத்த போறதா சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இந்த வருஷம் சென்னைக்கு நடக்க போகுது, அதையும் சொல்லிடுறோம். அதனால சார் வேற ஏதாவது கேளுங்க, ஆக்கப்பூர்வமா கேளுங்க. இது ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்ணீங்கன்னு கேளுங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது கேளுங்க, நாங்க பதில் சொல்றோம். சார் அக்கௌண்ட பாஸ் பண்ணிடலாமா சார்? சார் எல்லாரும் வாங்க சார், வெல்கம் சார். வெல்கம், வாங்க. சார் நம்ம மொத்த மெம்பர் சிப்படால லைவ் மெம்பர் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க சார்? 185 மெம்பரும் லைவ் மெம்பர் தான், இல்லை நான் மெம்பர் ஏதாவது இருக்காங்களா? இல்லை முன்னாடியே அன்றைக்கி பேசும்போது எல்லாருமே லைவ் மெம்பர் ஆகணும்னு சொல்லி பணம் கிடைக்கும் பெண்டிங் வச்சுருக்கீங்க. சரி, இப்போ வந்து நம்ம பில்டிங் இருக்குல்ல, சிப்பட்டா பில்டிங், அதில் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து எவ்வளோ ரெண்ட் போட்டோம் சார்? 70 இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆரம்பம் போது அக்ரிமெண்ட் போடும்போது நானாக இருந்தேன் 70,000. இப்போ 2 வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட்? 2 வருஷம் தானே, 3 வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏற்றுறான்னு சொல்லியிருந்தீங்க? 10%. கிட்டத்தட்ட 8 வருஷம் ஆகுதுங்களா? ஒரு நிமிஷம், 10 ஒரு 3 தடவை மாற்றிருப்பீங்களா? இல்லை 2016 போட்டது. 16 சரி, ரைட், ஓகே. 3 வருஷம் மாற்றிருக்கீங்க. சரி, ஒரு மாதம்
ஒரு மாதம் 87. 87 × 12 என்ன சார் ஆச்சு? இல்லை தப்பாக சொல்கிறீங்க, நல்லா போடுறது சொல்லுங்கள். ஆமாம், இதில் வந்து நீங்கள் அதை பாருங்கள், 8 லட்சத்தி சில்லறை தான் வந்திருக்கு. 7 சில்லறை. இல்லை சார், 8 12 மாதம். கணக்கில் 9 லட்சம் வரலையே, கம்மியாக இருக்கு. ஏழு லட்சம். இல்லை இங்கே போடுறது வந்து 2 ரிசீவ்டு. இல்லை இங்கே பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 92,000, 8,54,000 ரூபா, 8,54,000 பேங்க். அதான் என்னுடைய சந்தேகம். ஓகே, தேங்க்யூ. வாடகை கண்டிப்பாக ரெனியூல் பண்ணுறோம் சார். அக்ரிமெண்ட்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் சார். சார் இந்த அக்கௌண்ட் உட்காருங்க, நான் அதை பற்றி பேசிடுறேன் சார். இந்த அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணிடலாமா சார்? சார் அக்கௌண்ட் பாஸ் பண்ணிடலாமா? தேங்க்யூ 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 சார். சார் இப்போ சார் ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறாரு. என்ன விஷயம்னா, நீங்கள் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெனியூல் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாரு. கண்டிப்பாக சார், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சட்டம் வேறு சார். அதாவது ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு 11 மாதம் அக்ரிமெண்ட் போடுவீங்க, அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணுவீங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட் அதெல்லாம் இப்போ செல்லுபடியே ஆகாது சார். அதெல்லாம் இப்போ வந்து வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா இப்போ எல்லாமே மாறி போச்சு. கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து உங்கள் அக்ரிமெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கோர்ட்டு, சப்போஸ் 11 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தீங்கன்னா, ரெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனன்சி கவர்மெண்ட்டின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கிறீங்களோ அதுக்கு 1% ஸ்டாம்ப் பேப்பரும், எவ்வளோ வாடகை, இப்போ 3 வருஷத்துக்கு நீங்கள் வாடகை வாங்குறீங்கன்னா 3 வருஷத்து வாடகையும் மல்டிபிள் பண்ணி அதுக்கு 1% சேர்த்து ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கி அதை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அந்த சைட்டில் போய் 100 ரூபா கொடுத்து நீங்கள் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதான் நாளைக்கு அவன் கோர்ட்டுக்கு போனால் நீங்கள் வந்து ஜெயிக்க முடியும். இல்லைன்னா இந்த 11 மாதம் நீங்கள் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டை 100 ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பரில், 20 ரூபா ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் எடுத்துன்னு கோர்ட்டில் போனால் கேஸே எடுக்க மாட்டான், உங்கள் கேஸே எடுக்க மாட்டான். ஸோ கம்பல்சரி நீங்கள் கமர்ஷியலாக இருந்தால் 1% கண்டிப்பாக செலவாகும். சப்போஸ் வீடுங்க இருந்தால் 0.25% ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கணும். இது வந்து சட்டப்பூர்வம். நீங்கள் இது எத்தனை கோர்ட்டில் போனீங்கன்னா, அப்படி நீங்கள் இதை கோர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படி இது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிவில் கோர்ட்டில் போய் இந்த கேஸ் முடிகிறதுக்கு 10 வருஷம் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டுருந்தீங்க, இவங்க ஒரு ரெண்ட்டு கொடுக்கல, இல்லை அவங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க, நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு 6 மாதத்துலேருந்து 8 மாதத்துக்குள்ளே அவனை காலி பண்ணலாம். நீங்கள் ரெனியூவல் பண்ணாமல் கோர்ட்டுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ரெண்டல் கிட்ட, ஏன்னா நம்ம சங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே வருமானம் இந்த ரெண்ட்டு தான். இப்போ வந்து இந்த நம்மக்கிட்ட 8,50,000 ரூபா ரெண்ட் வருது, ஒரு 1 லட்ச ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. இதில் வந்து இப்பவும் திருப்பி சொல்கிறேன், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் தான் இங்கே இருக்காரு. எப்படி ஒரே ஒரு ஸ்டாஃப் தான் இருக்காங்க. நம்ம 2 ஸ்டாஃபுக்கு கணக்கு எழுதுகிறோம். ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். இன்னொரு ஸ்டாஃப் அமௌண்ட்டை வந்து 10,000 ரூபா ஒரு பேரில் எடுத்து 1,20,000 ரூபா தனியாக எப்பயுமே ஆஃபீஸில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற பேக் எல்லாமே அன்அப்ரூவ்டு. இந்த பேகு அது இல்லாமல் செத்து போயிட்டா கொடுக்குற 10,000 ரூபா பணம், இந்த பணம் எல்லாமே அந்த 1,20,000 ரூபாயில இருந்து செய்யறது தான் இது. ஏன்னா இதை ஏன் இங்கே பதிவு பண்ணுறோன்னா, இப்போ இதில் 2 லட்சத்து சில்லறை ரூபா வந்து போட்டிருக்கோம். ஆனால் நம்ம வச்சுக்கிறது ஒரு ஸ்டாஃப் தான். இந்த ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு இன்னொரு அமௌண்ட்டை வச்சு மிச்சம் அமௌண்ட் அங்கே வச்சுட்டு அதுலேருந்து தான் இதை செய்கிறோம். அதனால்
இதையும் இங்க பதிவு பண்றேன். வேற ஏதாவது சங்க வளர்ச்சிக்காக திரு சென்னை வீடியோ போட்டோகிராஃபர் அசோசியேஷனுடைய செயலாளர் துரைபாபு மற்றும் புருஷோத்தம் அவர்களை அழைக்கிறேன். கொஞ்சம் வாங்க சார், ப்ளீஸ் சார். புருஷோத் சார் வாங்க. தமிழ்நாடு மாநில தலைவர் திரு சரவணன் அவர்களே. சரி வாங்க துரைபாபு வாங்க சார். இவர் சென்னை வீடியோ போட்டோகிராஃபர்ஸினுடைய புதிய செக்ரட்டரி சார். இவர் தலைவர் வாங்க திரு தலைவர் புருஷோத்தமன். இவங்க வந்து இப்போ புதுசாக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. நம்ம சிப்போட்டாவுடைய உறுப்பினர்கள் இவங்க. தமிழ்நாடு அமைப்பாளர் திரு சரவணன், தாவாவனுடைய அமைப்பாளர் திரு சரவணன் அவர்கள், திரு துரைபாபு அவர்கள் முன்னான அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். சென்னை வீடியோ மற்றும் புகைப்பட கலைஞர் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த பொதுக்குழுவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற சிப்போட்டா உறுப்பினர் அத்தனை பேருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த சங்கம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இப்போ வந்து இந்த உறுப்பினர் இதெல்லாம் பற்றி பேசினாங்க. உறுப்பினர்கள் வந்து உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்க சமயத்தில் அந்த டைரக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அந்த டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க மூலிமா நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது இல்லாமல் வந்து அந்த உறுப்பினர் சரியான உறுப்பினரா என்பதை சரிபார்த்து நீங்கள் உறுப்பினராக சேர்க்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நிர்வாகத்துக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா மிக சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சங்கமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இதை யாரும் அபகரித்து விடாத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும், இதை கட்டி காக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோளாகவே இங்கே வைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நமது கலை சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு சிப்பட்டாவில் உறுப்பினராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா சிவிபி உறுப்பினர்கள் யாருமே நாங்கள் நிர்வாகத்தில் இருக்கிறோம், எந்த சங்கத்திலையும் உறுப்பினர் ஆக மாட்டோம். ஆனால் சிப்பட்டா சங்கத்தை மட்டும் எங்களோட மாநில சங்கமாக சரி. பாலு அவர்களை அழைக்கிறேன். முன்னாள் பொருளாளர் சிபிஎன் பொருளாளர் பாலு வாங்க. பாலு வாங்க. ரவிச்சந்திரன் வாங்க. பிஆர்ஓ வாங்க. ரவிக்குமார் வாங்க. விஜயகுமார் முன்னாள் பொருளாளர். வேற யாரும் இருக்காங்க சார்? வாங்க சார். சரி, இவங்க நம்ம சென்னை வீடியோ போட்டோகிராஃபர்ஸினுடைய தூண்கள் இவங்களால தான் வந்திருக்கு. ரைட் சார், நன்றி சார், நன்றி சார். திரு நேவிகுமார் இந்த வாட்டி தலைவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு அடைந்தவர். இருந்தாலும் சங்கத்தினுடைய பாசம் அதிகமான பாசம் கொண்டவர். எல்லாம் நம்ம சிப்பட்டா அசோசியேஷன்லையும் பயங்கர பாசமானவர். திரு நேவி அவர்களை மேடை கழிக்கிறேன். ரைட், தேங்க்யூ சார். சிவிபிஏ உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாக நிர்வாகத்தில் இருக்கும் உறுப்பினர்கள் யாரும் எந்த சங்கத்திலும் உறுப்பினராக இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் எங்களோட டிவிபிஏ மாநில சங்கமும் சரி, சிவிபிஏ சங்கமும் சரி, ஒரு தாய் சங்கமாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே சங்கம் சிப்பட்டா மட்டும்தான். அந்த காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரையும் நாங்கள் ஒரு சிப்பட்டா வந்து ஒரு அதர் சங்கமாகவோ ஒரு மாற்று சங்கமாகவோ நாங்கள் பார்ப்பதில்லை. எங்களோட இணைந்த ஒரு சகோதர சங்கமாகவும் ஒரு தாய் சங்கமாக மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் மாநிலத்தில் நிர்வாகத்தில் இருக்கிற நாடாக இருக்கட்டும், சிவிபிஏ நிர்வாகத்தில் இருக்க நாடாக இருக்கட்டும், எங்களோட தேர்தல் அதிகாரி விஜயகுமாரன் அண்ணா இருக்கட்டும், சென்னையின் மூத்த புகைப்பட கலைஞர் புகழ்பெற்ற அண்ணன் உத்ரா வாங்க சார். விஜயகுமார் உத்ரா அண்ணா இருக்கட்டும் சார். இப்போ எலெக்ஷன் நடந்தது சார் சென்னை வீடியோவில். தேர்தல் அதிகாரி நம்ம விஜயகுமார் சார் தான் மிக சிறப்பாக பண்ணார் சார். இத்தனை வருஷத்துலையும் இந்த வருஷமும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இல்லாமல் அற்புதமாக பண்ணார். அவருக்கும் வாங்க சார். எங்களோட மூத்த புகைப்பட கலைஞர் சதாசிவம் அண்ணன் தான் செக்ரட்டரியாக இருக்கார். எங்களோட முன்னாள் தலைவர் சுந்தரனன் தான் இங்கேயும் ட்ரெஸராக இருக்கார். எப்பொழுதுமே டிவிபிஏ மாநில சங்கம் சரி, சிவிபிஏ சங்கமும் சரி,
எங்களோட தாய் சங்கமாக நினைக்கிற சிப்பட்டா சங்கத்துடன் இணைந்தே நாங்கள் செயல்படுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் அனைவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். வணக்கம் சார். அனைவருக்கும் நன்றி. வாப்பா முத்து, ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கலாம் வாங்க. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். சிப்பாட்டா மெம்பர்கள் அனைவருக்கும் அமைதியாக உட்காந்து நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையா உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கணும். இந்த வருஷம் எலெக்ஷன் நடந்ததா அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அது யார் என்னன்றது அறிமுகப்படுத்தும் போது தெரியும். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நடக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. இப்போது அவங்களுக்குள்ளவே ரோலிங்கில் போயின்னு இருந்தால் எப்படி? இது எல்லா மெம்பருங்களும் டைரக்டர் ஆகணும். அதுக்கு தகுதி உள்ளவங்க டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு அவங்க வாய்ப்பு கொடுக்கணும். சார் அதுக்கு தான் நீங்க கேட்கறது தப்பு இல்லை. நான் முழுசா பேசுங்க. சொல்லுங்க. உங்களுடைய கருத்தும் சொல்லுங்க. அவங்களுக்குள்ளே ரோலிங் போய் இருந்தா எப்படி? அது ஒரு மெம்பர் 3 தரம் டைரக்டர் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் ஆகக்கூடாது. இதுக்கு உங்க கருத்தை சொல்லுங்க. ஒருத்தரே தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தா எப்படி? அது எல்லா மெம்பரும் டைரக்டர் ஆகணும் என்னுடைய விருப்பம். இதனுடைய கருத்தை நீங்களும் தெரிவிக்கலாம். சார் இதுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். இதுக்கு தான் நாமினேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம். எலெக்ஷன்ல நிக்க சொல்லி உங்களை யாருமே இப்ப தடுக்கவே இல்லை. யாருமே இப்ப நீங்க யாருமே போட்டி போடலன்ற ஒரு பட்சத்துல தான் நாங்க நிக்கிறோம். இப்ப நீங்க சார் இந்த வாட்டி தான் சார் வாட்ஸ்அப் கொடுத்துருக்கோம். போன வாட்டி இதை சொல்லிட்டு தான் செஞ்சிருக்கோம். இல்ல தவறு. ஒரே நிமிஷம் நான் பேசுறேன் சார். ஒரே செகண்ட் நாங்க உங்களுக்கு தர வாய்ப்பு தரேன். நான் என் கருத்தை சொல்லுறேன். ஒரே நிமிஷம். நீங்க சார் நாமினேஷன் சார் 3000 ரூபாய் குறைக்க முடியாது சார். இல்ல ஒரு நிமிஷம் சார், ஒரே நிமிஷம். இவர் பாருங்க, இவர் படிச்சிருக்காரு. நாமினேஷன்ல போட்டா 3000 rupees சார். ஏன்னா நீங்க ஆர்ஓசியில 38,800 ரூபாய் செலவாயிருக்கு. ஒரு டைரக்டரை நீங்க உள்ள ஆர்ஓசியில போடுறீங்கன்னா 1,500 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும். அந்த டைரக்டரை அந்த உள்ள வெளில எடுக்கணும்னா 1,500 ரூபாய் ஃபீஸ் கட்டணும். அதுக்கு உண்டான காசை தான் இந்த 3000 ரூபாயை நாங்க நாமினேஷன்ல கேட்கிறோம். சார் இல்ல நீங்க நாங்க ஏன் சார் அதுக்கு தான் நாமினேஷன் நீங்க போடுங்க தானே சொல்றோம் சார். நீங்க அந்த புக்லயே சார் ஆல் மெம்பர்ஸ் முதல்ல நான் ஆரம்ப காலத்து இப்படியே பவுடர் மெம்பர் சிப்படால 21 வருஷமா இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதால நான் எல்லாம் கலந்துக்க விருப்பம் இல்லை. ஆனால் சார் சொன்னபடி சில பேர் என்னை கேட்டார். பூமிநாதன் ஒரு பேர் இருக்காருங்களா? இருக்காரு சார். ஏன் இல்லைங்க, அவர் என்னை கேட்டாரு. நான் சிப்படால டைரக்டா வர்றோம், என்ன பண்றேன்னு கேட்டாரு. நீங்க சார் லோகு சார் இங்க வாங்க சார். முன்னாடி வாங்க. என்கிட்ட கேட்டாரு. சரி வாங்க லோகு. நான் சொன்னேன் இந்த மீட்டிங் வரும்போது என்ன ப்ரொசீஜர் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். மெம்பர்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை டின் நம்பர் எடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டின் நம்பர் எப்படி எடுக்கணும், யார்கிட்ட போகணும், அதெல்லாம் விவரமா சொல்லுங்க. சொல்றேன் சார். புரிஞ்சாதான் எல்லா ஊர்லயும், இங்க மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு லெவல்ல எல்லா மெம்பரும் வரணும், டேரக்டா வரணும், புதுசா கண்டுபிடிக்கணும். சங்க வளர்ச்சிக்கோசமும் சங்க உறுப்பினர் வளர்ச்சிக்கோசமும் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நம்ம லோகு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க சார். லோகு இந்த வாட்டி கேட்டார் சார். நான் அவரை போட வேணான்னு சொன்னேன்னா நீங்க சார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தேன். அவரும் எனக்கு சொன்னார் என்னோட வாட்ஸ்அப்பில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் என்ன அந்த குரூப் என்னால் பார்க்க முடியல. சார்கிட்ட சொல்லியிருந்தாரு வாட்ஸ்அப்பில் அமைச்சிருப்பாங்க. என்னோட ப்ராப்ளம் தான் அது. வாட்ஸ்அப் பேண்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வேறு நம்பர் நான் லேட்டாக கொடுத்தேன், அதனால தான் மிஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டி எடுங்க சொல்லியிருந்தேன். இல்லை வாட்ஸ்அப் பேண்ட் ஆயிடுச்சுண்ணே. எனக்கான ப்ராப்ளம் நிக்க போறேன்னு சொன்னாரு. நீங்க நில்லுங்க, டின் நம்பர் வாங்க, நான் 8 தரேன் கூட சொன்னேன். நீங்க வாங்க, டின் நம்பர் என் கூட வாங்க சார். இப்பவும் சொல்றேன், நம்ம அசோசியேஷன்ல டைரக்டர் ஆகணும்னா கண்டிப்பா டின் நம்பர் இருக்கணும் சார். டின்
DIN ஒரு நம்பர் எடுக்கணும். இது வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆக்ட்ல இருக்கு. நீங்க டைரக்டர் ஆகணும், எலெக்ஷன்ல நிக்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த டின் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 2500 ரூபாய் செலவாகும். நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து இந்தியால எங்க வேணாலும் எடுக்கலாம். இங்கதான் வந்து உங்க ஆடிட்டர் கிட்ட சொல்லி டின் நம்பர் எடுக்கணும். நீங்க அந்த டின் நம்பரை வந்து உங்க நாமினேஷன் ஃபார்ம்ல கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணணும். இந்த டின்னை யார் வேணா எங்க வேணா எடுக்கலாம். நீங்க எங்க கிட்ட வந்தாங்களோ நாங்களே கூட எங்க ஆடிட்டர் கிட்ட இட்டு போய் உங்களுக்கு டின் நம்பர் எடுத்து தரோம். இதுல போட்டி போடக்கூடாதுன்னு யாருமே எந்த காலத்திலயும் சொல்லல. கண்டிப்பா தயவு செய்து போட்டி போடுங்க, நின்னுங்க. இப்ப ஆக்சுவலி சொல்ல போனா இந்த அசோசியேஷனுக்கு உண்மையா சொல்ல போனா 2 பேர் தான் வேலை செய்யறோம். 2 பேர் தான் வேலை செய்யறோம். எங்க 2 பேர் தவிர யாரும் வர்றதில்லை, யாரும் போறதில்லை. இப்ப எல்லாம் வெளியூர்ல இருக்காங்க. இப்ப சென்னையில இருக்கிறவங்க ஆளாளுக்கு ஒரு வேலையில இருக்காங்க. இப்ப நானே கூட கொஞ்சம் கம்மியா தான் வேலை செய்யறேன். அதிகபட்சமா வேலை செய்யறது திரு சதாசிவம் ஒண்டிதான். இப்ப இந்த 10 வருஷம், இப்ப இவரால் எவ்வளவு வருஷம் வேலை செய்ய முடியும்? ஒரு 5 வருஷம் வேலை செய்வாரு. இவருக்கு வந்து 65 வயசு ஆகுது. ஒரு 70 வயசு வரைக்கும் வேலை. ஆனா இப்ப இவரை ஏன் இந்த வாட்டி போன வாட்டியை கூட சொன்னோம், நீங்க போடுங்க, இதுல வந்து கத்துக்கங்க. சென்னையில இருக்கிறவங்க இது வந்து ஃபார்மேட்டை கத்துக்கணும். ஏன்னா இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு கரெக்டா போனோம். இப்ப பாருங்க, இந்த ஜெனரல் பாடியினுடைய அக்கௌண்ட்ஸையும் இந்த ஜெனரல் பாடி மினிட்ஸ், பழைய மினிட்ஸை கரெக்டா நீங்க அடுத்த மாசம் 30 ஒரே மாசத்துக்குள்ள அங்க போய் சப்மிட் பண்ணணும். நீங்க இங்கே சப்மிட் பண்ண தவறிட்டீங்கன்னா 15000 ரூபாய் ஃபைன். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு. இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இப்ப நாங்க 2 பேர் எவ்வளவு நாள் இது செஞ்சு முடியும்? இப்ப இவர் வந்து இப்போ ஒரு 2 பேர் அடாப்ட் ஆகணும், ஒரு 3 பேர் அடாப்ட் ஆகணும். சென்னையில இப்போ சம்பத் சார் இருக்காரு, அவர் எப்பனா கூப்பிட்டா வராரு. அவருக்கு கொஞ்சம் தெரியாது இதை பத்தி. ருக்குமா அங்கதான் ஏஜ் டாக்டர், சுகுமாரா அவருக்கு கொஞ்சம் இப்போ உடம்பு சரியில்லை. அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இங்க சென்னையில இருக்கிறவங்க இருக்கு. இப்ப இதுல யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நீங்க வாங்க, இணைங்க, செய்யுங்க, கத்துக்கங்க. ஆனா எலெக்ஷன்ல மெம்பருடைய ஆதரவு கண்டிப்பா இருக்கணும். போட்டி இருந்ததுன்னா நீங்க காம்படிஷனை லீட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்ப நீங்க நிக்கிறீங்க, இப்ப இவர் நிக்கிறாருன்னா கூட ஒருத்தர் நிக்கிறாருன்னா 2 பேருக்கு போட்டினா, இப்ப திரு பாபு வந்து சென்னைக்கு வந்து நின்னாரு. ஆனா அவருக்கு சென்னைக்கு யாருமே தெரியாது. ஆனா அவர் சென்னையை ஃபுல்லா கேன்வாஸ் பண்ணி நின்று ஜெயிச்சு வந்தாரு பாபு. சோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா நின்று ஜெயிச்சு வந்து அந்த வேலைக்கு அடாப்டா இருக்கு. ஜெயிச்சது மட்டும் கூட முக்கியம் கிடையாது. நீங்க தயவு செய்து இல்ல புரிஞ்சுக்கங்க, உள்ள வாங்க, இணைஞ்சு செய்யுங்க. நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க எல்லாம் வழி விடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். இது நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சொத்தை பாதுகாக்கணும். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த சொத்து வந்து நம்ம இப்ப எல்லாருக்கும் மெம்பருக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். எப்படி கொடுக்குறோம்னா, அந்த வாடகை அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த வாடகை வாங்குறோம். நீங்க அவங்க கிட்ட போய் யாராவது ஒரு டைரக்டரோ ஒரு பொறுப்புல வந்தவங்க ஒரே ஒரு ஹெல்மெட்டை ஃப்ரீயா வாங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க கிட்ட போய் அவன் வாடகை நம்மளுக்கு தர மாட்டான். அந்த ஒரு பொது நலனோட இருக்கணும். நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட போய் ஒரு 5000 10,000 அவங்க கூட போய் இணைஞ்சிட்டீங்கன்னா, அவன் வாடகை கொடுக்காம விட்டானா நம்ம சங்கத்தை நடத்தவே முடியாது. சோ அந்த பொது நலத்தோட அந்த உண்மையான அந்த நாங்க இப்ப 2 பேருக்குள்ள ஒரு 100 ரூபாய் செலவு எழுத மாட்டோம். இப்ப இதுல சில பேர் வரதுக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா, வந்து உள்ள உட்காந்து டெய்லி 200 ரூபாய் செலவு பண்ணாங்கன்னா 6000 ரூபாய் ஆயிடும். வருஷத்துக்கு 72,000 ரூபாய் ஆயிடும். 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் சும்மா டைரக்டர் வந்து போற செலவே 1.5 லட்சம் ரூபாய் ஆயிடும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தயவு செய்து பொது நலத்தோட யார் வேலை செய்யறதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காந்தாலும் சந்தோஷமா வரவேற்கிறோம். வேலையை கத்துக்கங்க, தாராளமா சங்கத்துக்கு வாங்க. போட்டி அது நாமினேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு. நீங்க என்னன்னு எங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, நீங்க மீட்டிங்ல கேட்கறத விட அதுக்கு முன்னாடி அதை படிச்சு பார்த்துட்டு நாமினேஷன் ஃபார்ம் இது இந்த வாட்டி தான் இ புக்கா வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்துக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் புக்கா தான் வந்துருந்தது. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த புக்ல இருக்கிற நாமினேஷன் எழுதி நீங்க கண்டெஸ்ட் பண்ணுங்க. தயவுசெய்து கண்டெஸ்ட் பண்ணுங்க. பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வெற்றி பெறலாம். வந்து இணைந்து செயல்படுங்க. நன்றி, வணக்கம். சார் ஒன்றும் இல்லை சார். அடுத்த ட்ரிப்பு இங்கே இருக்க தமிழ்நாடு மெம்பரு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, பாண்டிச்சேரி, கேரளா யார் வேணாலும் வந்து இதில் வந்து நாமினேட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்ன டீட்டெயில்ஸு, எப்படி டிண்டர் ரொம்ப ஈஸி தான். நான் கூட எடுத்தேன், எலெக்ஷன் வந்தேன், எனக்கு போட்டிக்கு போட்டு நம்ம இவர் இருக்கார் சப்பத் திட்டார். நான் விட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் எதிர்பார்த்து நானே வந்து டின் நம்பர்லாம் எல்லாமே பண்ணிட்டேன். அதனால நீங்களும் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்கு சார். சைலண்ட் ப்ளீஸ் சார். சார் கேளுங்க சார். சம்பத் சார், சிலை சம்பத் முத்து அகமுத்து ஒரு நிமிஷம் பேசுறது கேளுங்க சார். ரைட், எல்லா மெம்பரும் வரணும் சார். கண்டிப்பா ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் சதாசிவம், சுகுமார்,
நம்ம சுந்தரவடி வேலு கேளுங்க. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் கேட்டால் வேலைக்கு ஆகாது. இப்போதுலேருந்து ஆரம்பிங்க, டின் நம்பரை வாங்கிக்கோங்க. அடுத்த எலெக்ஷனில் வந்து எல்லாருமே வரலாம். தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை மெம்பரை நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வரலாம். அதுக்கு நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி சார், தேங்க்யூ சார். சார் வேற ஏதாவது இதை பற்றி பேசணும்னா வாங்க 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 பேசுங்க. நம்ம சங்க மெம்பர்களே, மனமார்ந்த வணக்கம். நான் 1954 தொழிலில் ஈடுபட்டு 58 சிபாட்டா ஆரம்பிக்கும் போது மெம்பர் பிரிட்டிஷ் கேமராவில் சேர்த்திருக்கிறேன். அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் கேமரா மெம்பரும் பணம் கட்டணும். நான் 1974 சேர்ந்து இது வரைக்கும் மெம்பராக இருக்கேன், கட்டுறேன். எல்லா மெம்பர்களுக்கும் தெரியாமல் இப்போ இருக்குது. ஏன்னா சங்கம் இருக்கா இல்லையா, சிபாட்டா இருக்கா இல்லையான்னு மதுரையில் 125 மெம்பரில் இப்போ 5 மெம்பர் கூட இல்லை. இந்த 125 மெம்பரும் கொண்டு வர முடியும், என்னால் முடியும். எனக்கு அந்த செல்வாக்கு இருக்குது. மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே போனாலும் என்னுடைய செல்வாக்கு நீங்களும் வந்து கேட்கலாம், கேட்கலாம், என்ன சொல்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் மெம்பர் வளர்ச்சி செய்ய முடியும். ஆனால் மெம்பர் சிபாட்டா வந்து இருக்கிறா இல்லையான்னு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டிங் போடணும். கண்டிப்பாக போடலாம் சார், போடலாம் சார், கண்டிப்பாக செய்யலாம் சார். நீங்கள் மெம்பர் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் சார். நம்ம மெம்பரே இல்லாமல் போய் அங்கே மீட்டிங் போட முடியாது. மெம்பர் இல்லாமல் போய் மீட்டிங் போட்டால் செலவு வேஸ்ட் ஆகிடும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லா ஊர்லேயும் அசோசியேஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஒரு 10 மெம்பர் இருந்தால் கண்டிப்பாக மீட்டிங் போட்டுருவோம் சார். கண்டிப்பாக பண்ணிடுறேன் சார், கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார். நன்றி நன்றி திரு. ஓகே சார், தேங்க்யூ நன்றி சார். திரு மயில முத்து அவர்கள் அவருடைய கருத்தை பதிவு பண்ணுறாரு. வணக்கம். இப்போ நீங்கள் நாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து 3000 வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. அதை வந்து நீங்கள் 10,000 ரூபாய் ஆக்கலாம். அதே மாதிரி லைஃப் மெம்பருக்கு வந்து இப்போ 10,000 வச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதை கூட இன்னும் அதிகப்படுத்தி ஒரு 15,000 20,000 ரூபாய் வாங்கினீங்கன்னா சங்க வளர்ச்சிக்கு அந்த அமௌண்ட் வந்து பயன்படுன்றது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க, பணம் ஏற்றணுன்றீங்களா? என்ன சார் லைஃப் மெம்பர் இப்போ ஏற்றணுன்றாரு? நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்க, ஏற்றணும்னு ஈஸியாக சொல்லிடுறீங்க. வில்லேஜ் இருக்கிற பீப்புள் இந்த 10,000 ரூபாய்க்கு அவங்க ஓடுறாங்க. அதனால இந்த 10,000 ரூபாய்ன்றது இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சார். கொஞ்ச நாளைக்கு 10,000 ரூபாவே இருக்கட்டும் சார். நாமினேஷன் ஃபீஸ் இதுக்கு முன்னாடி 500 ரூபாய் 600 ரூபாய் இருந்தது சார். இப்போதான் 3000 ரூபாய் ஏற்றிருக்கோம். அடிக்கடியெல்லாம் ஏற்ற முடியாது. நம்ம சார் வருமானம் வந்து சார் நாங்கள் வந்து இந்த அசோசியேஷன் எப்படி நடத்துறோம்னா, உறுப்பினர்கிட்ட வந்து 1 ரூபாய் கூட வாங்கக்கூடாது. உறுப்பினர்கிட்ட கூட வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 70,000 ரூபாய் 80,000 ரூபாய் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்திருந்தது. இப்போ இந்த வருஷம் தான் லைஃப் மெம்பராக வரவங்க ஒரு 40,000 50,000 வரைக்கும் 30,000 போன வாட்டிக்கு வந்துக்குது. இந்த கரண்ட் இயரில் வந்து 20,000 வந்திருக்கு. ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த வாடகை வச்சு இதில் இருக்கிற ஒரு 230 220 மெம்பருக்கு நம்மளால முடிஞ்சது ஏதாவது செய்யணும். அவங்களுக்கு இலவசமாக தான் செய்யணும். கிளாஸ் நடத்தினா இலவசமாக தான் கிளாஸ் நடத்தணும். ஜிபி நடத்தினாலும் சரி, எது நடத்தினாலும் இலவசமாக தான் செய்யணுன்ற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான். மெம்பர்ஷிப்பை இலவசமாக ஆக்கணுன்றதுக்கு எல்லாரும் லைஃப் மெம்பர் ஆக்கணும். அதனால தான். ஸோ நன்றி சார். சார் வேற ஏதாவது கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம் சார். சார் வேற ஏதாவது கருத்து இருந்தால் சொல்லுங்க சார். குடியாத்தத்துல இருந்து திரு வாங்க சார். சூர்யா சார் வணக்கம். நான் குடியாத்தத்துலேருந்து ஜெயச்சந்திரன். நாங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து 2011 ஃபாக்ஸ் மீடியா 24x7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் நடத்திட்டு இருந்தோம். ஸோ அது 2014 டெலகிராம் குரூப்பாக மாற்றினோம். 2014 ஃபஸ்ட்டு வந்து பயிற்சி வகுப்பு தொடங்கணும். இப்போ வந்து இந்த வருஷம் வந்து 10ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா முன்னிட்டு நாங்கள் ஒரு பயிற்சி வகுப்பு போட்டிருக்கிறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 1000 ரூபாய் தான் 2 நாளைக்கு பயிற்சி வகுப்புக்கு. 4 வேளை ஃபுட்டு, தங்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து பயிற்சிக்கு எல்லாமே சேர்த்து 1000 ரூபாய் தான் போட்டிருக்கோம். அப்படி நான் படிச்சிடுறேன். ஃபாக்ஸ் மீடியா 10ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா துவக்கம் நேரடி பயிற்சி வகுப்பு நாள் செப்டம்பர் 28 29. இடம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் வெள்ளிமலை. வீடியோகிராஃபி மற்றும் ஃபோட்டோகிராஃபி வெவ்வேறு ஆசிரியர்களும் தனித்தனியாக நடைபெறும். எடியூஸ் 11, அடப் பிரீமியர், டேவின்சி, வீடியோ எடிட்டிங், ஃபோட்டோஷாப் 2024 ஏஐ ஒர்க் பயிற்சி வகுப்புகளும் நடைபெறுகிறது. லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் உடன் அவுட்டோர் ஃபோட்டோகிராஃபி, டிஎஸ்எல்ஆர், மிரர்லெஸ், ட்ரெடிஷ்னல் ஷூட்டிங் அண்ட் சோனி எஃப்எக்ஸ் 30 மெனு செட்டிங்ஸ். மறுநாள் அவுட்டோர் ஆர்ட் போர்ட்ரைட் பயிற்சியும் நடைபெறும். உணவு மற்றும் தங்குமிடம் சேர்த்து ரூபாய் 1000 மட்டும்.
இதில் எல்லாருமே நம்ம சிப்பட்டா மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே கலந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே மிக தலைச்சிறந்த ஆசிரியர்களை வச்சு நாங்களே வந்து ஒரு 25 பேர் அட்மினாக இருக்கோம். நாங்கள் எல்லாமே ஸ்பான்சர் பண்ணுறோம். நாங்கள் பண்ணி தான் வந்து ரொம்ப குறைந்த கட்டணம் ஒரு 1000 ரூபாய் தான் எல்லாருக்குமே அதில் இது பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துன்னு நீங்கள் எல்லாமே வந்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். இதுக்கான போஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சிப்பட்டா குரூப்பில் வந்து போட சொல்கிறேன். அதுக்கு நன்றி சார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தேங்க்யூ சார். சார் நடத்துகிற கிளாஸ்லாம் சூப்பர் கிளாஸ் சார். எல்லாரும் யார் யாருக்கெல்லாம் தேவையோ தயவுசெய்து பயனுள்ளதாக அமைச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக கிளாஸுக்கு போங்க. திரு கிரி பேச வந்தார், போயிட்டாரு. வாங்க பேசுறீங்களா? வீடியோ எடுத்தீங்களா? நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். இந்த வாட்டி ரொட்டேஷனில் வந்து திரு டைரக்டரா திரு எஸ் சதாசிவம் அவர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு. திரு சதாசிவம் அவர்களுக்கு ஆனந்தன் அவர்கள் இந்த உறுதிமொழி பத்திரத்தை கொடுப்பாரு. கொடுங்க சார். வாங்க. சார், சதாசிவம் சாருக்கு வேலூர் மாவட்டம் சார்பாக பாராட்டி கொண்டாடி கொடுக்கணும். திரு சம்பத்குமார் அவர்கள் இந்த வாட்டி யுனானிமஸ்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க. அவருக்கு திரு சதாசிவம் அவர்களும் ஆனந்த் அவர்கள் கொடுப்பார்கள். சம்பத் சாருக்கு வேலூர் மாவட்டம் சார்பாக பாராட்டி. அடுத்ததா பரிமேல் அழகர். வாங்க சார். பரிமேல் அழகர் யுனானிமஸ்ல இந்த வாட்டி டைரக்டரா இருக்காரு. சங்கத்தின் சார்பாக அவர்களுக்கு வாழ்த்து சார். திரு பாபு அவர்கள் அளிக்குமாறு தாய்மார் கேட்டுக்கிறேன். சர்டிபிகேட் தான் சார் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததா சார், அவர் வேறொரு ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட சார்பாக அம்மூர் ரமேஷ் அவர்கள் மரியாதை செலுத்தார். காலில் இதெல்லாம் வேணும். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக மதன் கோபால் வியாஸ் ஹைதராபாத்ல இருந்து இந்த வாட்டி யுனானிமஸா ஜெயிச்சிருக்காரு. அவருக்கு திரு ஆனந்தன் அவர்கள் கொடுங்க சார். வாங்க சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அகைன் சார், மதன் கோபால் வியாஸ் வெரி ஓல்டஸ்ட் மெம்பர். அவங்க ஃபாதர் மெம்பராக இருந்தார். இதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் ஆக்டிவாக இருக்கிறவர். சவுத் இண்டியன் பாம்பே எக்ஸிபிஷனில் டைரக்டராக இருந்திருக்காரு. ஏபிட்டான்னு சொல்லுவாங்க, ஆல் இண்டியன் மும்பை ஃபோட்டோகிராஃபி அசோசியேஷனில் எக்ஸிபிஷன்லாம் நடத்துகிறாங்க. அதில் இருந்திருக்காரு. சார், எல்லாரும் கொஞ்சம் கரகோஷம் பண்ணுங்க சார். ஒரு மீட்டிங் தவறாத ஹைதராபாத்ல இருந்து செலவு பண்ணி இந்த சங்கத்துக்கோசம் வந்திருக்காரு சார். அவருடைய பெரும் பங்கு சார் இதுக்கு. அவருக்கு எல்லாரும் நல்லா சிறப்பாக கைத்தட்டுங்க. 5th செகண்ட் வேலூர் இந்த மாவட்ட சார்பாக மரியாதை செலுத்துகிறார். நீங்களே பேசுங்க. கிரிபாபு அவர்கள் அவர் ஒரு கருத்தை எங்கிட்ட சொன்னார். அவர் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாகுதுன்னாரு. ஆந்திரா கர்நாடகாலாம் மெம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். நான் அதுக்கு இதை டைரக்டர் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். நான் கம்பெனி செக்ரட்டரி கிட்ட பேசிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட. கன்சல்டன்ட் வித் கம்பெனி செக்ரட்டரி. ஆந்திரா கர்நாடகாலாம் 10 மெம்பர் தான் இருக்காங்க. 3 டைரக்டர் இருக்காங்க. ஸோ கம்மி பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை கண்டிப்பாக
வருங்காலத்தில் கண்டிப்பாக செய்கிறோம் சார், கண்டிப்பாக செய்கிறோம். அடுத்ததாக வேற யாராவது வாழ்த்துறை ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணுங்க. சரிங்க சார். சார், ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் திரு ஆனந்தன் அவர்கள் வழங்குவார். பிரியாணி வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வந்துடும். கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சுட சுட பிரியாணி சாப்பிடலாம். நன்றி உரையை திரு ஆனந்தன் ஆற்காடு அவர்கள் வழங்குவார்கள். சார், 55வது ஏஜிஎம் மீட்டிங் வந்திருக்கோம் அனைத்து சிப்போட்டா மெம்பர்களுக்கும் சிறந்தாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வேற யாருன்னா சங்க வளர்ச்சி பத்தி கருத்து பதிவு பண்ணா தாராளமா பதிவு பண்ணலாம். இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து இந்த கூட்டத்தை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஒரு 5 நிமிஷத்துல உணவு வந்துடும், நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு போகணுன்றது என்னுடைய எண்ணம். நன்றி, வணக்கம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे Thank you, sir.